ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट में ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। तो जो ये दावे किए जाते तो उदों राजनीति के विचाले जी रेड नीति हैगी है उनका सच की है उसको समझने जरूरत हैगी है। इसलिए असीं सवाल पूछ रहे हैं करप्शन विरुद्ध आपने किया। अब मेरा भाई है भगवंत मान, इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है सारे सरकारी दफ्तरों में। तो पहला बयान सुन लिया अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान हरा ने हरियाणा की धरती ते दिते की है। भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री बना है, इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है सारे सरकारी दफ्तरों से। अब आप किसी दफ्तर में चले जाओ, इन्होंने कर दिया कोई पैसे मांगे जेब में हाथ डालो, अपना मोबाइल ऑन कर लो, इनके पास रिकॉर्डिंग भेज दो, अफसर 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है। किसी की हिम्मत नहीं है पैसे मांगने की। क्यों सरकार है, हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम उनका पैसों में मुकाबला नहीं कर सकते, हम गुंडागर्दी करते नहीं। सरकार सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी के नाम पर है। और 5.5 महीने अभी सरकार को हुए हैं पंजाब में, पूछ लेना, आपकी रिश्तेदारियां होंगी, दोस्त मित्र होंगे। एक विधायक एक पेंशन। पहले क्या होता था, जितनी बार एमएलए बनता था उतनी पेंशन बढ़ती जाती थी। एक विधायक एक पेंशन, करप्शन खत्म, 100 मोहल्ला क्लिनिक तैयार, और लोग उसमें आ रहे हैं हजारों की गिनती में। दवाइयां बिल्कुल फ्री, 100 के लगभग ब्लड के टेस्ट फ्री। बड़ा सवाल तुहाडे अगे, बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल के करप्शन फ्री मॉडल के दावे नूं केंद्र दी एजेंसियां फेल करन च लगियां। इस सवाल पर बहस होगी। पैनल साडे नाल उन्होंने तुहाडा तारफ कराउणा, तो उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। मालविंदर सिंह कंग आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स परसन है, बड़े लंबे अरसे बाद डिबेट में शामिल हो रहे हैं। मिस्टर कंग तुहाडा बहुत स्वागत है सर। गुरदीप सिंह गोशा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स परसन है, गुरदीप सिंह गोशा तुहाडा बहुत स्वागत है। जशन चहल कांग्रेस स्पोक्स परसन है, जशन चहल तुहाडा बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मनजीत सिंह इन्हां सारिਆਂ ते नज़र रखते हैं, पोलिटिकल एनालिस्ट ने। प्रोफेसर मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल मालविंदर सिंह कंग तुहानूं करना चाहूँगा। कंग साहब तुसी एडा वधिया मॉडल पेश करते पे हो, सरकारी दफ्तरां चों करप्शन तुसी कह रहे हो मुकाती, पर तुहाडे आगूआं ते रेड क्यों पै रही है? मैनूं ये नहीं समझ आई कंग साहब। अनम्यूट कर लो कंग साहब, म्यूट हो तुसी। हाँ जी केपी जी, पहली गल तो यह समझनी पऊगी भी करप्शन की जो आप गल करते हैं तो उहदा कंसैप्ट की रहा है। पिछले दिनों कंसैप्ट ये रहा है भी जो भी कोई बंदा ये महसूस करता सी या सोचता सी मैं फलाने आओ किसी सरकारी दफ्तर च जाना है या पुलिस स्टेशन जाना है, किसी अफसर को जाना है, तो जोड़ तोड़ करता सी भी किस तरीके नाल जुगाड़ किस तरह लगूगा। सीधा पंजाबी भाषा में दसा, किहड़ा बंदा पैसे फड़ सकता है, जे पैसे कोई फड़ लूगा फिर ही मतलब ग्रंटेड समझा जाता सी भी काम हो जाऊगा। तो मैनू लगता है भी ये मैनू लगता पंजाब च अज किसी भी सरकारी दफ्तर चले जाओ, तहसील चले जाओ, पुलिस स्टेशन चले जाओ या बाकी सरकारी दफ्तरां च माहौल जिहड़ा बिल्कुल चेंज आया, डिसिपलिन भी आया, लोगों के प्रति उन्होंने रवैया भी बदलिया आया। और जिथे भी कुते लगता है भी कोई 19-21 की प्रॉब्लम है तो सरकार इमीडिएटली एक्शन च भी होंदी है, जो ध्यान च होंदा है। और आम तौर पर लोग ये रिस्पोंड कर रहे हैं भी जिहड़े असीं हज़ारां लाख रुपए दे के काम कराउंदे सी वो काम हुण जिहड़े आ साडे रूटीन च और जिहड़े प्रोसीजरल तरीके नाल लोग कर लग गए, सानूं पैसा और रिश्वत नहीं देनी पैंदी। एक वड्डी बीमारी सी पंजाब च। हाँ जी, हाँ जी कंग साहब, तुसीं लोकां विच तां पैठ बना रहे हो, लोकां विच मैसेज पहुँचा रहे हो, पर उस मैसेज के विरोध है जिहड़ा तुहाडे आगूआं नूं घेरिया जा रहा है, इस सवाल का कोई जवाब है तुहाडे कोल कंग साहब? देखो, साडे आगूआं नूं आपां देखिया दिल्ली च पहला सतिंदर जैन जी नूं, फिर मनीष सिसोदिया जी जिहड़े डिप्टी CM है, और CBI भी भेजी गई और देखा गया कुछ भी कड्ढण पाउण नूं कुछ नहीं निकलिया। फिर ED भेजी गई,
ਨਿਕਲਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ। ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪਈਆਂ ਮਿਸਟਰ ਕੰਗ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਆਦਮਪੁਰ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸ਼ਨ ਚੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਰੇਟ ਨੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਗਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਗਈ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 10 ਦਿਨ में हमने, केजरीवाल साहब कहते 10 दिन में हमने खत्म कर दिया है, दात करके कहते ਸੀ। ਫਿਰ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ हमने करप्शन कर दम 30 दिन में कर दिया खत्म। ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਟੜ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪਰ ਉਹੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜੋ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਚਾਰਜ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜਣ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਨਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ। ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏਡੀ ਛੇਤੀ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਝੂਠ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਝੂਠ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜਸ਼ਨ ਚਾਲ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆਰਟੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਨਐਸਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਸ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਸ਼ਨ ਚਾਲ। ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਸ਼ਨ ਚਾਲ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵੀ 30 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 30 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ। ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵਾ 5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ ਵੀ 30 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਹ ਵਾਅਦਾ 9 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰੇਡ ਨੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ।
अब मेरा भाई है भगवंत मान, इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है सारे सरकारी दफ्तरों में। एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बड़ा सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ CBI ਦੀ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਆਗੂ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੋਸਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ 2024 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ, ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਈਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ CBI ਨਹੀਂ, ਕੋਈ IB ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ day 1 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਫੁਰਫੁਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ CBI ਦੇ ਰੇਡ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ। ਉਹ ਕੱਟੜ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। CBI ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, 4 ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਫਲਾਨਾ ਟਮਕਾਣਾ। ED ਅਜੇ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ED ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ED ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਜੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦੇਤੀ ਹੈ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1% ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ? ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਟਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਿੰਗ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ 100% ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 100% ਕਰਪਸ਼ਨ ਚ ਲੋਤਪੋਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚ, ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ KP ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਪੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਪ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਵੇਚਣਾ ਆ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਊ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਕੰਗ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੌਲਾ ਪਾਪਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ KP ਜੀ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਰੇਡ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੱਥ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ CRPC ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਨਰੇਬਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਕੋ ਹੈ। ਐ ਬਾਹਰ ਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਵੀ ਕੱਲ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਐ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜਿਰਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਥੈਂਟਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਸਟਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ 2014 ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਚਹਿਲ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਲਗਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜੋ ਸੇਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਸ਼ਨ ਚਹਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਰਨਾ ਲਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਰਜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਹਦੇ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ। ਜਸ਼ਨ ਚਹਿਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਅੰਦਰ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੈਰੀ ਮੈਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ? ਗਿਲਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਹੇ, ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਜਾਵੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿ ਜੀ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕੋਸ਼ਾ। ਇਦਾਂ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 10,000 ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 50,000 ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਤੱਥ ਦੋ ਨਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਤੱਥ ਦੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਸੁਣੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਅਖਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਟਾਮ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 35,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੱਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ, ਤੱਥ ਦਿਓ, ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 6-6 8-8 ਮਹੀਨੇ ਲਵਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧ ਆਪਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਸਸ ਰੇਟ नीति। वापस आ रहे। अब मेरा भाई है भगवंत मान, इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है सारे सरकारी दफ्तरों में। एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਆਈਟੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਰ? ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸਰ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲਵੇ ਆਰਟੀਏ ਤੋਂ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਵੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੀਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 88 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 88 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੰਸੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ 88 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁੱਧ ਤੁੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਫ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਪਾਲੋ ਮਗਰ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੁਲ ਦੇਵ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਮਿਲ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੁਲ ਦੇਵ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਲਗਾਤੀ। ਮੁਕੁਲ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁਕੁਲ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਧਵਰਾਵ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 40 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਅਸਾਮ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਸਟ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸ਼ਨ ਚਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹੇ ਸੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ? ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਏ, ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ
ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਨੌਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਮਸੋਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਸ਼ਨ ਚਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰੇ ਕੀ ਮਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਖੈਰ ਮਨਾਊਗੀ, ਬਚਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ। law will take its own course, rule of law ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਚਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਚਲ ਜਸ਼ਨ ਚਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਜਸ਼ਨ ਚਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ? ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਰੂਟ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਚਾਲ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੈ ਕੋਈ ਡਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਚਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਾਵੜੇ ਹੋਣੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਸ਼ਨ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲੜਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ? ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜੀ, ਡਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਧਰ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੇਪੀਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਤੇ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੇਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 8-10 ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਦੋ ਰੱਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 4.5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ 2.3 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ, ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। 2 ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ
केपी जी एक बारी कि मेरी केजरीवाल जी कहते कि मेरी चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੀਫ ਮਿनिस्टर ਬਣ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੀਫ ਮਿनिस्टर ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਤ ਸ਼ੁਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂ ਚੰਗੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਫ ਮਿनिस्टरी ਬਚ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਗਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੈਵਰ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸਰ, ਉਹ ਮਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੋਲਿਡ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ 2 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। चलो मैं एक और छोटा ब्रेक लूंगा, ब्रेक बाद वापस आऊंगा। करप्शन विरोध आपने किया सवाल यही है, तो वापस आके फिर पूछूंगा। अब मेरा भाई है भगवंत मान, इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है सारे सरकारी दफ्तरों में। एक और फिर थोड़ा सवाल करते हैं, बड़ा सवाल कि केजरीवाल के करप्शन फ्री मॉडल के दावे केंद्र दी एजेंसियां फेल करन च लगियां। हाँ जशन चाह, लास्ट कमेंट ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਖੀਰਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਵੜੋ, ਅਗਲਾ ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ 30 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਲਾਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਜੇ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰ ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਉਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, BSF ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸ਼ਨ ਚਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕੰਗ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੇਤ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਟੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸ਼ਨ ਚਾਹਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰੋਕ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ ਆਪਾਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਇਲੀਗਲ ਖੱਡਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਲੀਗਲ ਖੱਡਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ,
ਲੀਗਲ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੀਗਲ ਖੱਡਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸ਼ਨ ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਆ ਸਰ। ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਆਵਾਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਆਪਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਕਰਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਏਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਝੂਠ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਨਾਮ ਗਿਣਾਤੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫੜ ਲਓ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, 11ਵੇਂ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਝੂਠ ਤੱਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਚਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਵੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸ਼ਨ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ 1, 2, 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਆ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 2015 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ
ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਧਰਮਰਾਜ ਵਾਂਗੂ ਸਭ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਸਮਜੀਤ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਚਲੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਊਂਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਖ ਵਿਲਾ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗਰੰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ? ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨਸੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀਦਾਨਾਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।